మా చదువుతాను గురుగారు. ఓకే. ఓం శివనామ్ని విభావితే అంతరంగే మహతి జ్యోతిషి మానిని మయార్ధే దురితాన్యపయాంతి దూరం ముహురాయాంతి మహాంతి మంగళాని స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజం నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం. హరి ఓం శన్నో మిత్రః శం వరుణః శన్నో భవత్పర్యమా శన్న ఇంద్రో బృహస్పతిః శన్నో విష్ణురురుక్రమः నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి కృతం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి తన్మామవతు తద్వక్తారమవతు అవతు మాం అవతు వక్తారం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః. సహనావవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః. ఛందసాం వృషభో విశ్వరూపః ఛందోభ్యోద్యమృతా సంబభూవ సಮೇంద్రో మేధయా శృణోతు అమృతస్య దేవదారణో భూయాసం శరీరం మే విచర్షణం జిహ్వా మే మధుమత్తమా కర్ణాభ్యాం భూరి విశ్రువం బ్రహ్మణః కోశోऽसि మేధయా పిహితః तं मे गोपाय. ओम शांति शांति शांतिः. अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः रुष्टं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्. ओम शांति शांति शांतिः. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणि चक्षुश्रोत्रमधो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वौ ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्मा निराकुर्यां मा ब्रह्म निर्माकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु. ओम शांति शांति शांतिः. वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्य येदि वेदस्य माणिः स्तः ऋतं मे मा प्रहोसीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांतिः. ओम भद्रं नो विवातय मनः. ओम शांति शांति शांतिः. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रैः जत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागं सन्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ओम शांति शांति शांतिः. ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्भो ब्रह्मैवाहमस्मि अदिः भो भगवः. सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमतास्य शिष्यम्
श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्या नमः सद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम्। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानम् वर्षिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिम् स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वो भूतं यदा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्करो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मक यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात् करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचित्रघटोदरस्थितं महादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकर्णद्वारा बहिर्स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालाङ्कजडोपमा स्वहमिति राधावृषं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादना तन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूषुषुप्तुः पुमान् रागस्वास्त्वमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्ता वर्तमानमः नित्यन्तं स्फुरन्तं सदा आत्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्य निलो नलोऽम्बरमहर्नादो हिमांशुः पुमा नित्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विभूषतां यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये
सर्वात्मात्ममिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे येनास्य श्रवणार्थदर्थमननाध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मा त्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत्पुरनष्टधा परिणतम् चैश्वर्यमव्याहतं वटविटपि समीपे भूमि भागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः अङ्गुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिना कृत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवतात् शिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथः परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदाशिवम् प्रणतोऽस्मि सदाशिवम्। जय श्री कृष्ण। ప్రణతోస్మి సదాశివం. సహజం కర్మ కౌంతేయ స దోషమపి న త్యజేత్. సర్వారంభ హి దోషేణ ధూమేనాగ్నిరివావృత. ఇది ఈ శ్లోకం దగ్గర మనము ఆగాం. సహజం ఏంటి? త్రిగుణాత్మకమవటం వలన సర్వారంభ హి దోషేణ. ఆరంభ అంటే ఇక్కడ కర్మ అని అర్థం చెప్పుకోవాలి. కనుక అన్ని ధర్మములు అంటే స్వధర్మములు గాని పరధర్మములు గాని అయినటువంటి సమస్త కర్మలు. ఇది ముందు సింపుల్ గా దీని తాత్పర్యం ఏమిటంటే త్రిగుణాత్మకములైనటువంటి అన్ని కర్మలు. అన్ని కర్మలు అంటే ఏమేమి వస్తాయి అందులోకి? స్వధర్మాలు వస్తాయి, పరధర్మాలతో వస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా మందైనా వాళ్ళదైనా సరే దోషేణ, దోషము చేత ఆవరించబడినవి. ఎట్లా? ధూమము చేత అగ్నివలే అన్నాడు. అగ్నిని ధూమము ఆవరించి ఉంటుంది. అగ్ని పోదు అక్కడికి, అట్లాగే ఆవరించి ఉంటుంది. కనుక సహజం ఏమిటి? సహజము సహజం జన్మ చేతనే పుట్టినటువంటి స్వకీయమైన స్వధర్మములైన కర్మలను సదోషమపి దోషముతో కూడినదైనప్పటికీ కూడా నత్యజేత్ పరిత్యజించటానికి వీల్లేదయ్యా అని తేల్చేశాడు. ఇక స్వభావం ఏమిటి, స్వభావం కానిదేమిటి అనే విషయం గురించి ఈ సందర్భాన్ని తీసుకుని, అంటే ఇక్కడ మనకున్న సమస్యలు రెండు. ఏమిటవి అంటే ఇప్పటిదాకా గ్రంథంలో ఏం చెప్పారండి? సర్వకర్మ త్యాగాన్ని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఏం చెబుతున్నారండి? దోషయుక్తమైన సరే సహజమైనటువంటి కర్మని పరిత్యజించరాదు అని చెబుతున్నారు. మరి దీనికి దానికి తేడా లేదు అంటే అది కాదని చెప్పడానికి తీసుకెళ్తున్నాడు. తాత్పర్యం అక్కడికి తీసుకెళ్లి ఫైనల్ గా ఆపుతారు. దీనికి విస్తృతమైనటువంటి వ్యాఖ్య చేశారు భగవత్పాదులు వారు. ఏమిటది? అయితే ఈ విస్తృత వ్యాఖ్యని మన ప్రణాళిక ప్రకారం మూలం చదువుకోవాలి, చదువుకుందాం.
అయితే ఇక్కడ విశేషంగా చర్చించింది ఏమిటంటే వైశేషిక మతాన్ని ఖండించారు. వైశేషిక మతాన్ని ఖండించారు అన్నప్పుడు ఆ వైశేషిక మతం ఏమిటి? దానిలో ఉన్న అంశాలేమిటి? అది స్వామి జగద్గురువులు చెప్పినటువంటి దానికి ఏ విధంగా భిన్నమైంది? వీరు చెప్పింది ఎందుకు కరెక్టు, వారు చెప్పింది ఎందుకు తప్పు అనే విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలి. అంటే ముందేం తెలియాలి? వైశేషిక దర్శనం తెలియాలి. అది తెలిసిన తర్వాత అద్వైత సిద్ధాంతం తెలియాలి. శంకర భగవత్పాదుల వారి హృదయం తెలియాలి. ఇది ఆయన ఎందుకు ఖండించారో తెలియాలి. 3 అంశాలు తెలియాలి. కనుక ప్రప్రథమమైన వైశేషిక దర్శనం చదువుకుందామా అంటే ఇక్కడి నుంచి గ్రంథాన్ని తప్పి చరించిన వాళ్ళం అవుతాం. కనుక ముందు మూల పంక్తులు చదివేసుకుందాం ఫస్ట్. సహజం సహజన్మనైవ ఉత్పన్నం సహజం. కిం తత్ కర్మ. నీతో పాటే పుట్టింది ఏమిటయ్యా అంటే కర్మ. సదోషమపి. ఎందుకు దోషము? త్రిగుణత్వాత్ నత్యజేత్. సర్వారంభాః ఆరభ్యంతే ఇది ఆరంభాః సర్వకర్మాణి కర్మాణి ఇత్యేతత్ ప్రకరణాత్. సందర్భాన్ని బట్టి దీన్ని సర్వకర్మలు అని చెప్పుకోవాలి. ఏ కేచిత్ ఆరంభాః స్వధర్మాః పరధర్మా చ తే సర్వే హి యస్మాత్ త్రిగుణాత్మకత్వం అత్ర హేతుః త్రిగుణాత్మకత్వాత్ దోషేణ ధూమేన సహజేన అగ్నిః ఇవ ఆవృతాః సహజస్య కర్మణః స్వధర్మాఖ్యస్య పరిత్యాగేన పరధర్మానుష్ఠానేపి దోషాత్ నైవ ముచ్యతే. నీ స్వధర్మాన్ని చేసిన, పరిత్యాగం వదిలేసిన, పరధర్మాన్ని అనుష్ఠించిన దోషమే. ఆ దోషం పోదు మనకి. భయావహాః చ పరధర్మః న చ శక్యతే అశేషతః త్యక్తుం అంగే అజ్ఞేన కర్మ యతః తస్మాత్ త్యజేత్ ఇత్యర్థః. ఇది పరమ తాత్పర్యంగా చెప్పేశారు ముందు. చెప్పిన తర్వాత ఇంకేమంటున్నారు? కిం అశేషతః త్యక్తుం అశక్యం కర్మ ఇది నత్యజేత్. కిం వా సహజస్య కర్మణః త్యాగే దోషో భవతి ఇది. కిం చ అతః యది తావత్ అశేషతః త్యక్తుం అశక్యమితి న త్యాజ్యం సహజం కర్మ ఏవ తర్హి అశేషతః త్యాగే గుణః ఏవ స్యాత్ ఇది ప్రసిద్ధం భవతి. సత్యం ఏవం అశేషతః త్యాగ ఏవ నోపపద్యతే ఇది చేత్ కిం నిత్య ప్రచలితాత్మకః పురుషः యథా సాంఖ్యానాం గుణాః కిం వా క్రియైవ కారకం యథా బౌద్ధానాం పంచస్కందాః క్షణప్రధ్వంసినః ఉభయదా ఉభయథాపి కర్మణః అశేషతః త్యాగः న సంభవతి. తథా తృతీయः అపి పక్షः యదా కరోతి తదా సక్రియం వస్తు యదా న కరోతి తదా నిష్క్రియం వస్తు తదేవ ఏవం తత్ర సతి శక్యం కర్మ అశేషతః త్యక్తుం అయం తు అస్మిన్ తృతీయే పక్షే విశేషః న నిత్య ప్రచలితం వస్తుః నాపి క్రియైవ కారకం కిం తర్హి వ్యవస్థితే ద్రవ్యే అవిద్యమానా క్రియ ఉత్పద్యతే విద్యమానా చ వినశ్యతి. ఇలా అయితే గనక ద్రవ్యములో లేనటువంటి క్రియ ఎట్లా ఉత్పత్తి అవుతుంది, విద్యమానమైన దాంట్లో అది ఎట్లా నశిస్తుంది అని ఒక ప్రశ్న వేసుకుంటూ శుద్ధం ద్రవ్యం శక్తిమత్, శుద్ధం ద్రవ్యం శక్తిమత్ అవతిష్టతే ఇత్యేవమాహు కాణాదా. శుద్ధం ద్రవ్యం శక్తిమత్ అవతిష్టతే ఇత్యేవమాహు కాణాదా తదేవ చ కారకం ఇది. అస్మిన్ పక్షే కో దోషః, ఇలాంటి తప్పే ఉంది. ఇది అయమేవ తు దోషః యతః యతః తు అభాగవతం మతం ఇదం. ఇది భాగవత మతం కాదు కనుక అదే దోషమయ్యా, ఇంకేమీ దోషం అక్కర్లేదు నీకు వేరేది. ఇది అభాగవతమైంది. అదెట్లా? కథం జ్ఞాయతే, ఎట తెలుస్తుంది? యతః
ఆహా భగవాన్ నాసతో విద్యతే భావ ఇత్యాది. కాణాదానాం హి అసతో భావ సతః చ అభావ ఇది ఇదం మతం అభాగవతం. కాణాదులు ఏమని చెప్పారు? అసత్తు నుంచి భావము సత్ పుడుతుంది అని చెబుతున్నారు కాబట్టి, భగవంతుడు ఏం చెప్పాడు? నా సతో విద్యతే భావ, అసత్తు నుంచి సత్తు పుట్టదు అని చెప్పారు కాబట్టి భగవత మతానికి ఇది భిన్నమైనది. మనము ఇక్కడ కాణాద మతాన్ని విశేషముగా చూడవద్దు ప్రస్తుతానికి. గ్రంథాన్ని ముందుకు వెళ్ళి కొంచెం స్థూలంగా వారి అభిప్రాయాన్ని మాత్రం చెప్పుకుని ముందుకు వెళ్ళి, ఎప్పుడైనా వీలైనప్పుడు మళ్ళీ అసలు సాంఖ్య మతం ఏమిటి, తరువాత కాణాద మతం ఏమిటి, ఈ వివరాలు ఒకసారి చూసుకుంటే మళ్ళీ 48వ శ్లోకానికి వద్దాం కావాలంటే, భగవంతుడి దగ్గరికి ఏం చెప్పాడని. కర్లేదు, అది మనం మళ్ళీ ఈ సూత్రంలోనే చెప్పుకోవచ్చు కావాలంటే. కాణాదానాం హి అసతో భావ సతః చ అభావ ఇది ఇదం మతం అభాగవతం. అభాగవత్వాత్ భాగవతత్వేపి న్యాయవత్ చేతు కో దోష. సరే, అభాగవతం కానీ న్యాయసమ్మతంగా సరిపోతుందిగా, అందుకని అక్కడ తప్పే ఉంది. ఉచ్యతే దోషవత్తు ఇదం సర్వ ప్రమాణ విరోధాత్. అన్ని ప్రమాణాల చేత కూడా రుజువు కావట్లేదు సర్వ ప్రమాణత్వ విరోధాత్. కథం, ఎట్లా? ఎది తావద్యణుకాది ద్రవ్యం. ఈ ద్వెణుకాదులు త్రిణుకాదులు అనే మాట ఏదైతే ఉందో ఇదేంటంటే అండి, మీరు ఇప్పుడైతే లేవు కానీ అన్ని రూపులే కానీ, ఒకప్పుడు ఈ తాటాకులిళ్ళు లేకపోతే పెంకుటిళ్ళు ఇవన్నీ ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి. మనకు కావాలంటే కిటికీలోంచి అంతా చీకటిగా ఉంటే ఎండ కిరణం ఒకటి పడుతూ ఉంటుంది చూడండి. ఉమ్, ఈ ఎండ కిరణం పడ్డప్పుడు మీరు సరిగ్గా గమనించినట్లయితే అందులో కొన్ని ఇట్లా ఎగురుతూ ఎగురుతూ ఉన్నట్టుగా మనకి కనపడుతుంది. అవును. ఇగో అందులో ఒక దానిని ఆరో భాగం ఇట్లా కొన్ని భాగాలు చెబుతారు. అవన్నీ ఇప్పుడు మనం వివరాలు చెప్పుకోవద్దు. ఈ భాగాలు చేసిన భాగానికి ద్వెణుకము త్రిణుకము అని పేర్లు. సరే, ద్వెణుకాది ద్రవ్యం ప్రాక్ ఉత్పత్తే అత్యంతమేవ అసత్ ఉత్పన్నంచ స్థితం కంచిత్ కాలం పునః అసత్వమేవ ఆపద్యతే. తథా సతి అసదేవ సత్ జాయతే, సదేవ అసత్వం ఆపద్యతే. అభావః భావః భవతి, భావశ్చ అభావః ఇతి తత్ర అభావః జాయమానః ప్రాగుత్పత్తేః. శశవిషాణకల్పః సమవాయ సమవాయ నిమిత్తాఖ్యాం కారణమపేక్ష జాయతే ఇది. ఇహ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ సమవాయ కారణం అంటే ఏమిటి, అసమవాయ కారణం అంటే ఏమిటి, నిమిత్త కారణం అంటే ఏమిటి అని మళ్ళీ ఈ కారణాల 3 రకాలు చెప్పుకోవాలి. ఈ 3 రకాలు చెప్పుకున్న తర్వాత దీంతో పాటు మిగతాది వ్యాఖ్యానానికి వెళ్తుంది అది. కనుక ఇదంతా ఒక పెద్ద సపరేట్ సబ్జెక్టు. మరి ఇక్కడ ఎందుకు చెప్పారండి అంటే, ఉమ్. తెలిసిన వాడే చదువుకుంటాడు ఈ వ్యాఖ్యానం అనుకున్నారు కానీ మళ్ళా తెలియని వాళ్ళు కూడా చదివేసుకుంటారని పాపం శంకరుడు ఊహించలే. ఎంత మాట గురుగారు. కనుక ఫ్యాన్ 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 వేసాడు. ఓకే, రైట్. సరే, ఇవన్నీ దేనికది సపరేట్ బ్లాక్స్. ఇంకో చిత్రమైన విషయం ఏంటంటే, గమనిస్తే మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాము? న్యాయ వైశేషికాలు ఒకటి అన్నాం ఏమండి. ఈ ఉమ్, న్యాయ వైశేషికాల దగ్గర ఒకటి ఎందుకన్నాము అంటే, ఇగో ఇప్పుడు చెబుతున్నారే ఈ అసత్తు సత్తు ఈ భావాల మీద మాట్లాడినటువంటి సబ్జెక్ట్ బ్లాక్స్ అవి. ఉమ్, ఈ సబ్జెక్ట్ బ్లాక్స్ లో మాట్లాడిన తర్వాత
నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వస్తున్నాము? కొంచెం హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాసెస్కి వచ్చారు. అది ఎక్కడికి వస్తాము అంటే సాంఖ్య యోగ దర్శనాల దగ్గరికి వస్తాం. మళ్ళీ సాంఖ్యం నుంచి ఎలివేట్ అయితే యోగ దర్శనం దగ్గరికి వస్తాం. ఇక్కడికి పరమాత్మ వచ్చేసాడు, ఇక్కడ లేడు. అంటే ఇప్పుడు ఆయన తప్ప ఈయన తప్ప అంటే ఇద్దరు తప్పు కాదు. ఆ సందర్భంలో ఆయన విస్తృతిగా ఆలోచించినటువంటి పరిధికి ఆ దార్శనికుడు అక్కడ దాకా వెళ్ళాడు ఆలోచనల చింతనలో. ఇక్కడ ఒకళ్ళు తప్పు ఒకళ్ళు రైటు అని కాదు. ఒక తెలియని విషయాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో ఈ దార్శనికులంతా ఏం చేశారు? అసలు నేనెవడిని? ఈ నేనుతో వచ్చిన గొడవల్ల నేను ఎవడిని? ఈ జగత్తేమిటి? ఈ 2 కాకుండా ఈశ్వరుడు అనేవాడు ఒకడు ఉన్నాడా? అసలు ఈ ఈ జగత్తుతో నాకు లింక్ ఏమిటి? నా బంధం ఏమిటి? దీన్ని నేను వదిలించుకోలేనా? అంటే మోక్షం పొందలేనా? ఒకవేళ పొందగలను, లేదు పొందలేను. అప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి? నేనేం చేయాలి? పొందగలను, అప్పుడేం చేయాలి? ఇలాంటి విస్తృతమైన ఆలోచన పరిధిలో ఆ దార్శనికుడు అక్కడి దాకా వచ్చి ఆగాడు. తప్పులేదది. ఆయన కొంతవరకు తీసుకొచ్చాడు. ఒక చింతనని కొంతవరకు తీసుకొచ్చాడు. ఇక్కడి నుంచి చింతన మొదలైన ప్రారంభం చేసినప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం ముందుకు వెళ్తే ఇంకొక స్థాయి వరకు వచ్చింది. ఇలా వచ్చిన తర్వాత అసలు ఇది ఏమిటై ఉంటుంది అనేది సాంఖ్యం దగ్గరకొచ్చాం. సాంఖ్యం దగ్గర ఏమైంది? ఒక జీవాత్మ వరకు వచ్చాడు. పురుషుడు వరకు వచ్చాడు. ఈ పురుషుడు బహుళత్వాన్ని చెప్పింది సాంఖ్యం. అంటే సంక్షిప్తంగా చెప్పుకోవాలంటే పురుష బహుళత్వాన్ని చెప్పింది సాంఖ్యం. యోగ దర్శనం దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి దీన్ని కొట్టేయలేదు. గమనించాల్సిన విషయం, దీన్ని కొట్టేయలేదు. దీన్ని తీసుకుని దీనిపైన ఈశ్వరుడు ఒకడున్నాడయ్యా అన్నాడు. ఆ ఈశ్వరుడికి విశేష లక్షణాలు చెప్పాడు యోగ దర్శనంలో. ఇక్కడ ఒక బ్రేక్ వేద్దాం. పరమాత్మ ఏం చెబుతున్నాడు? కొంతమందికి ఇక్కడ ఇదా అదా అని నిర్ణయం చేయాలంటే లక్ష్యము లక్షణము అనే 2 మాటల్ని మనం పట్టుకోవాలి. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, మళ్ళీ చెప్పుకుందాం కావాలంటే. ఒక లక్షణము దేనికి? ఇగో ఫలానా దానికి ఒక లక్షణము. లక్షణం అంటే ఏమిటి అంటే ఈ లక్షణము సమగ్రముగా, అంటే ఇటు కొరవలు లేకుండా ఎక్కువ కాకుండా పర్ఫెక్ట్ గా ఫిట్ అయితే దాన్ని లక్ష్యము అంట. అంటే ఒక లక్షణము లక్ష్యమునందు సమగ్రముగా పడితే అది లక్షణము. అలా పట్టలేదండి. ఇందులో లక్ష్యం అంతా పట్టింది. కానీ ఇంకా వేరే దానిలో కూడా ఉంది అది. అంటే కొమ్ములు అనుకుందాం కాసేపు. ఆవు కొమ్ములుండును అంటే అది లక్షణము అంటే, ఆవుకి కొమ్ములుంటాయి, బర్రెకి కొమ్ములుంటాయి, జింకకి కొమ్ములుంటాయి. కనుక ఆవులన్నిటికీ కొమ్ములుంటాయి అనేది సత్యమే కానీ వేరే వాటికి కూడా ఉన్నాయిగా. కనుక దీన్ని అతి వ్యాప్తి దోషము అన్నారు. అట్లాగే లక్షణము ఈ లక్ష్యమునందు కొంత మారకే పట్టి ఏకదేశక వ్యాప్తి. ఒక చోట ఉండి ఒక చోట లేకపోయినట్లయితే అది అవ్యాప్తి దోషము అన్నారు. ఇది పనికిరాదు. అసలు లక్ష్యం అనేది పటనే పట్టదు అన్నారనుకోండి, దాన్ని అసంభవ దోషం అంటారు. ఇగో ఈ 3 దోషాలు లేనటువంటి లక్ష్యము. ఈ 3 దోషాలు లేనటువంటి లక్షణము. ఇక్కడి దాకా వచ్చి ఆగితే ఈ లక్షణ సమన్వయం చేసుకోవటం ద్వారా వీటి యొక్క ఈ శాస్త్రాల యొక్క ఈ దర్శనాల యొక్క అవగాహన మనం పెంచుకుంటూ పోయి తత్వం దగ్గరికి వచ్చి ఆగుతాం. కనుక ఇప్పుడు వైశేషికుడు ముందు ఒక స్థాయి వరకు ఆలోచించాడు, తప్పేం లేదు. అది కనపడుతుందిగా మరి. మన కిటికీలోంచి కనపడుతుంటే అందులో ద్రవ్యాలు కనపడుతున్నాయి. కనపడి దాని మీద చింతన ప్రారంభం చేసి ఒక స్థితికి వచ్చి ఆపాడు. తర్వాత వాడు మరొక స్థితి దగ్గర ఆపాడు. తర్వాత ఇంకో స్థితిలో ఆపారు.
ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఇంకో స్థితి దగ్గర ఆగారు. ఇప్పుడు ఫైనల్ గా పరమాత్మ ఏం చెప్పాడు? అబ్బాయి రెండే ఉన్నాయిరా నాయనా అన్నాడు. రెండే ఉన్నాయంటే ఏమిటి రెండు ఉన్నాయి అంటే యోగ బుద్ధి, సాంఖ్య బుద్ధి అన్నాడు. కనుక ఈ రెండు ఎవరికి టార్గెట్ గ్రూప్ మళ్ళీ ఎవరు? ఎవడికైతే సాంఖ్య బుద్ధికి అర్హత రాలేదు వాడికి యోగ బుద్ధి అన్నాడు. మరి యోగ బుద్ధి, సాంఖ్య బుద్ధి సెల్ఫ్ కాంట్రడిక్టరీ కదయ్యా! అంటే కాంట్రడిక్టరీ కరెక్టే అని మళ్ళీ ఇక్కడేం చేశాడు? ఈ యోగ బుద్ధి దగ్గర 2 ఇక్కడ క్లాసిఫికేషన్స్ సాంఖ్య చేశాడు. బుద్ధి అంటే జ్ఞానం అని చెప్పాలి కదండి మన అమ్మా భగవద్గీత ప్రకారం. ఇక్కడ సాంఖ్య బుద్ధి అంటే కపిలుడి సాంఖ్య జ్ఞానము జ్ఞానం కింద భగవద్గీత అన్- జ్ఞాన సాంఖ్యయే తీసుకోవాలి. అంతే. అందుకనే ఈ సాంఖ్య శబ్దం అన్నది అంటే సాంఖ్యము అంటే జ్ఞానము అని తాత్పర్యాన్ని వ్యుత్పత్తి చెప్పారు పెద్దలు. సాంఖ్య దర్శనం ఒకటి ఉంది. ఈ సాంఖ్యాన్ని ఆ సాంఖ్యాన్ని కలుపుకోకూడదు. ఇది వేరు అది వేరు. అందుకనే భగవత్పాదుల వారి భాష్యంలో బ్రహ్మసూత్రాల భాష్యం చెప్తున్నప్పుడు విశేషంగా చతుసూత్రిలో ఈ సాంఖ్యాన్ని విడగొట్టి చెబుతారు. కారణం ఏంటంటే దీనికి దానికి ఇక్కడ ఉన్న భేదాలని అక్కడ అక్కడ ఆ, చర్చించారు. అదే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆ కాణ జోలికి మనం పోవద్దు. తర్వాత సాంఖ్య అవి చెప్తున్నారు అంటే ఆ రిఫరెన్స్ తో ఇదే అదే అని అడుగుతుంది. అదే అందుకని అక్కడికి పోవద్దు ఇప్పుడు మనం. అది మళ్ళీ పోతే మనం 10th క్లాస్ పరీక్ష రాయమంటే ఎంఏ పరీక్షలు రాసిన వాళ్ళు అవుతాం. వద్దు, అది అక్కడ పెడదాం కాసేపు. మరి రెండు చెబితే రెండెందుకయ్యా? మోక్షం ఎలా వస్తుంది? నీ పర్పస్ ఏమిటి? నీ జీవితం యొక్క లక్షణం ఏమిటి? లక్ష్యం ఏమిటి అంటే మోక్ష ప్రాప్తి. మోక్ష ప్రాప్తికి ఏం కావాలయ్యా? సర్వకర్మ పరిత్యాగము, సర్వకర్మ సన్యాసము మోక్షము. మరి సర్వకర్మ సన్యాసం మోక్షం అని మళ్ళీ యోగ బుద్ధి చెబుతావేంటి మాస్టారు? ఇట్లా చెబితే ఎట్లా? అసలు మేమేం కావాలి అంటే నాయనా, అందరికీ డైరెక్ట్ గా మోక్షానికి అర్హత లేకపోవచ్చు, ఆ సామర్థ్యం లేకపోవచ్చు. కనుక వాడు వాడికి ఒక రూట్ మ్యాప్ ఇస్తున్నాను. ఇగో ఈ కర్మ మార్గం ద్వారా రావయ్యా అంటే కర్మలు చేయుట. ఫస్ట్ క్లీన్ అయిపోయింది. ఈ కర్మలు ఎలా చేయాలి? నేను చేశాను కనుక ఈ ఫలితాన్ని నేను అనుభవిస్తాను. కనుక ఇక్కడ ఎవరున్నారు? 3 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయండి. మళ్ళీ వచ్చి 3 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఏమిటా ఎలిమెంట్స్? ఒకటి కర్త, చేసేవాడు ఎవడు. 2 భోక్త, ఈ చేసిన దాన్ని అనుభవించేవాడు ఎవడు. కర్త, భోక్త, చేసేవాడెవడు, అనుభవించేవాడెవడు. సరే, ఈ చేసేవాడో అనుభవించేవాడో వీడు నిత్యుడా అనిత్యుడా? 3 అంశాలను పట్టుకుంది. ఈ 3 అంశాల్లో మళ్ళీ ఈ 6టిని లైన్లో పెట్టి చూసినట్లయితే ఒకడేమో కర్తాభోక్త నేనే అంటాడు. ఒక స్టేజ్లో ఏమన్నా కర్త నేను కాదు కానీ భోక్త నేనంటాడు. ఇట్లా మళ్ళీ ఈ డిఫరెన్సియేషన్ లో వీటిలో ఉన్నటువంటి తేడాలు మనం గమనిస్తాం. నిత్యుడా అనిత్యుడా? వీడు జీవుడు వేరు, పరమాత్మ వేరా? జీవుడు ఉన్నాడండి, పరమాత్మ కూడా ఉన్నాడండి. ఒక్క కాన్సెప్ట్ అయితే జీవుడే పరమాత్మ నాయన. అజ్ఞానంతో ఆవరిస్తే జీవుడు, అజ్ఞానం పోతే పరమాత్మ, జీవాత్మ పరమాత్మ భేదాన్ని చెప్తే ఈ క్లాసిఫికేషన్స్, ఈ డిఫరెన్సియేషన్స్ తోటే తత్వం ముందు సాగుతుంది. సరే, అక్కడ ఆగితే ఈ కర్మ దగ్గర, యోగ బుద్ధి దగ్గరికి వద్దాం. టాప్ ప్రయారిటీ, నో క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్. మళ్ళీ అడగకుండా పరమాత్మ ఒకటి ఖాయంగా తేల్చి కొండ బద్దలు కొట్టి ఒక కొండ కొత్తది కొనుక్కొచ్చి ఇలా పగలు కొట్టి మరీ చెప్పాడు. ఏమిటది? సర్వకర్మ సన్యాసమే మోక్షము. నీ అల్టిమేట్ గోల్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఈజ్ మోక్షం. ఇందులో ఏ సందేహం లేదు. ఇది ముందు పెద్దగా రాసి పెట్టేసుకుందాం. కాకపోతే డైరెక్ట్ గా నేను అక్కడ జంప్ చేయలేను. ఇప్పుడు నేను డాక్టర్ చదవాలి, 10th పాస్ అయ్యారండి, నేను ఎంబీబీఎస్ లో సీట్ ఇవ్వమంటే ఇస్తారండి నాకు. ఇంటర్మీడియట్ చదవబోయా అన్నాడు. సరే, ఇంటర్మీడియట్ చదువుతూ వాడికైనా తెలివిగలవాడిగా నేను సిఈసి గ్రూప్ తీసుకుంటా.
ఏమంటే ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యారండి, నాకు ఎంబీబీఎస్ లో సీట్ ఏంటంటే ఇస్తారా? సందు జోరు కొడతారు. అంటే ఏమిటి? ఒక దానికి ఒక ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా మన మామూలు లౌకికంగానే కనబడుతొస్తుంది. మరి మోక్షం అంత ఈజీగా? కనుక ఏం చెప్పాడు? సర్వకర్మ సన్యాసము చేయగలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎవరు అంటే, ఒక్క పేరన్నా చెప్పవయ్యా అంటే, ఒక్క పేరన్నా చెప్పవయ్యా అంటే వెంటనే సనక సనందనాదులు అన్నాడు. సుఖ మహర్షి అన్నాం. వీళ్ళు ఏం కర్మ చేయలే, జ్ఞానులు, పుట్టుకతోనే జ్ఞానులు వాడు. కనుక పుట్టుకతోటే జ్ఞానము సాధ్యమా కాదా అంటే సాధ్యము. ఇగో ఉదాహరణ అని చెప్పాడు. కనుక ఒక్కటంటే ఒక్క ఉదాహరణ ఉన్నా దానికి భిన్నంగా మనం వ్యక్తం చేయకూడదు అభిప్రాయం. కనుక కర్మ చేస్తేనే మోక్షము అనుట తప్పు అన్నారే కాని, ఎందుకన్నారు? లక్షణము లక్ష్యమునందు పట్టదు గనుక. అవ్యాప్తి, అతివ్యాప్తి, అసంభవ దోషాలు లేకుండా ఉన్నటువంటి లక్షణాన్ని చెప్పాలి కాబట్టి, కర్మ చేస్తేనే మోక్షము అనే ఒక కొటేషన్ లో పెడితే ఇది తప్పు అని ఎందుకన్నారంటే, ఇదిగోనయ్యా ఇక్కడ మనకి సనక సనందనాథులు కనపడుతున్నారు, శ్రీ శుక్ల వారు కనపడుతున్నారు, కనుక ఈ స్టేట్మెంట్ తప్పు అన్నారే కానీ ఎవ్రీబడి అది కాదు. వాళ్ళకేంటి రూట్ మ్యాప్? యోగ మార్గము అన్నాడు. సరే, ఇప్పుడు యోగ బుద్ధి దగ్గరికి వద్దాం. యోగ బుద్ధి అంటే ఏంటండి? కర్మలు చేయుట. అంటే కర్మలు చేసిన ప్రతివాడు యోగ బుద్ధిలో ఉన్నట? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎక్కడికి వచ్చాడు మనం? ఎక్కడికి వచ్చాగాం? మళ్ళీ 3 ఐటమ్స్ ఏనండి. ఎక్కడికి పోయినా మళ్ళీ ఈ 3 దగ్గరే అవుతాం. ఏమిటది? కర్త, భోక్త, నిత్యము, అనిత్యము. కాసేపు ఈ నిత్య అనిత్యాన్ని పక్కకు పెట్టండి. నిత్యము అనిత్యం ఎక్కడొస్తుంది? పుట్టాడు, కర్మ చేశాడు, అది ధర్మమో అధర్మమో. ధర్మం అయితే పుణ్యఫలము, అధర్మం అయితే పాపఫలము కలుగుతుంది. ధర్మాధర్మముల వల్ల, పుణ్యపాపముల వల్ల వచ్చినటువంటి ఫలితాన్ని అనుభవించి తీరాలి. ఎంతకాలమైనా అనుభవించాలరా అన్నాడుగా. కనుక ఏమవుతుంది? వాడి జన్మల సైకిల్లో తిరుగుతూ ఉన్నాడు. ఈ జన్మల సైకిల్లో తిరుగుతూ ఉండటము అన్న దానివల్ల వీడికి మోక్షం రాలేదని అర్థమైపోయిందిగా. అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది? నిత్యుడయ్యాడా, అనిత్యుడయ్యాడా అంటే అనిత్యుడే. ఎవడు? కర్మలు చేస్తున్నవాడు. ఈ కర్మల నుంచి మీరు బయట పడతాడయ్యా? ఇంకో 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయండి, కర్తృత్వము, భోక్తృత్వము అని. కనుక కర్తృత్వం ఎవరు, భోక్తృత్వం ఎవరు అంటే, కర్తృత్వం అంటే పని చేయుట, భోక్తృత్వం అంటే ఫలమును అనుభవించుట. 2 ఎలిమెంట్స్. కనుక ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు? కర్మలు చేయి, ఫలితాన్ని వదిలేయి అన్నాడు. అంటే కర్తృత్వం ఉన్న భోక్తృత్వం నువ్వు ఆపాదించుకోకు. ఇది కర్మిష్టికి, కర్మయోగికి ఉన్న తేడా, సింపుల్ టర్మ్స్ లో చెప్పుకుంటే. కనుక నేనే కర్త, నేనే భోక్త అనుకుంటే వాడు కర్మిష్టి. నేను చేస్తున్నా కానీ ఫలం మాత్రం నాకు అక్కర్లేదు పో అని వాడు వదిలేయటం, ఇది కర్మయోగం. మరి ఫలం వదిలేస్తే నాకేంటి లాభం, నేను ఎందుకు చేయాలయా అంటే, ఈ వదిలేయటం ద్వారా నీకు కలిగేది అంతఃకరణ శుద్ధి అన్నాడు. ఈ అంతఃకరణ శుద్ధి ఏమిటయ్యా అంటే, గేట్ పాసు పక్కన దీనిలోకి వెళ్ళటానికి. ఎందులోకి? సర్వకర్మ ఫలత్యాగం, సర్వకర్మ సన్యాసం దగ్గరికి వెళ్ళటానికి, అంటే సాంఖ్య బుద్ధిలోకి వెళ్ళటానికి ఇది మోక్ష హేతువు అన్నారు. మోక్ష హేతువు అన్నారు కాబట్టి సాక్షాత్ మోక్షం కాదు. ఏది? యోగ బుద్ధి. మోక్ష హేతువు. కనుక కర్మలు చేస్తూ నాకు ఇంకా యోగ బుద్ధిలోనే ఉన్నాను, నేను సాంఖ్య బుద్ధి ఎందుకు రాలేదని అనుకోకూడదు. ఎందుకంటే మనం ఇంకా దాన్ని అనుభవిస్తున్నాం. నేనే చేశా, నా వల్లే ఇదంతా. ఇవన్నీ ఉన్నాయిగా, మనకి చాలా విశేషాలు మన దగ్గర ఉన్నాయండి. మనని మనం తక్కువ అంచనా వేసుకోకూడదు. కనుక ఇవన్నీ నెత్తిన పెట్టుకుంటాం కాబట్టి యోగ బుద్ధిలో ఉన్నట్టు కాదు. అది వదిలేసిన తర్వాత కర్మ చేస్తూ దాని ఫలితాన్ని త్యాగం చేస్తే అంతఃకరణ శుద్ధి కలుగుతుంది. ఇగో ఈ అంతఃకరణ శుద్ధి కలిగిన వాడికి నెక్స్ట్ రూట్లోకి వెళ్తాడు. ఇది స్థూలంగా మనకి భగవంతుడు చెప్పినటువంటి భగవన్మతము.
తద్భిన్నమైనవన్నీ అభాగవతము. ఇగో తద్భిన్నమైనవి కాబట్టి ఇక్కడ సాంఖ్యాన్ని గాని కాణాదుల్ని గాని ఇతరత్ర గాని ఖండిస్తున్నారు. అయితే మరి నీకు ఏంటయ్యా ప్రధానము, ఏం కావాలయ్యా అంటే కర్మ చెయ్యాలి, ఫలితాన్ని ఆశించద్దు. ఎక్కువ. ఇక్కడ కర్మ అంటే ఏమిటి? వండుకోవడం, తినటం, తిరగటం కాదు. ఉమ్. యజ్ఞయాగాదులు అన్నారు. కనుక అవెక్కడ చెప్పాయి అంటే పూర్వార్ధంలో, వేదం పూర్వార్ధంలోనే చెప్పాయి. అక్కడ చెప్పిన దాని గురించి ఏమొచ్చింది అంటే దీని తర్వాత చూడండి, ఇక్కడ ఈ యోగ బుద్ధి తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎక్కడికి వచ్చాము? ఇవన్నీ పరమాత్మను ఐడెంటిఫై చేశాము, కర్మలు అంచేత పూర్వమీమాంస దగ్గర ఆగాం. ఇది తప్ప కాదు. దీని నెక్స్ట్ స్టెప్ ఉత్తర మీమాంస. ఇది ఫైనల్, ఉత్కృష్టమైనది. అక్కడ ఫైనల్, అక్కడ మోక్షం దగ్గరకు వచ్చాం. కనుక నేనే హీరోని దగ్గర నుంచి అన్నీ పరమాత్మ, నేనే పరమాత్మని స్థాయికి ఎదిగిచ్చే ఈ 6 దర్శనాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి స్టెప్పుల కింద తీసుకుంటే మనకి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. వాడు వేరు, వాడు తప్పండి, వీడు తప్పండి అక్కర్లే. ఆ చింతన అక్కడ దాకా వెళ్ళింది. అంత దాకా ఎందుకండి? ఈ భగవద్గీతని 18 అధ్యాయాల దాకా చదివాం మనం. నేను చదివామంటున్నా, అర్థం చేసుకున్నాం అనట్లే, చదివాం. చదివినప్పుడు నా అవగాహన, సీత గారి అవగాహన, రమణమూర్తి గారి అవగాహన, భారతి గారి అవగాహన, వెంకటేశ్వరరావు గారి అవగాహన సమానమా? మన 6గురిలోనే లెక్కెట్టుకుందాం, కాదు. 5గురిలో కాదు. చదివింది అదే పుస్తకంగా, ఉమ్. మాటలు అవేగా. కొన్ని నేను అన్నాను, మీరు విన్నారుగా. లేదు, మీరు నాతో కలిసి చదివారుగా. మరి ఎందుకు సమానం కాలేదు? కారణాలు అనేకం, అవి పక్కకు పెట్టండి. మళ్ళీ వాడి యొక్క బుద్ధి, వాడికి అజ్ఞానం, వాడి పూర్వకర్మ సుకృతము, ఇట్లాంటి చాలా పేర్లు మనం చెప్పుకోవచ్చు. అల్టిమేట్ గా ఏంటంటే యూనిఫామ్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండదు. ఇది రీజన్. ఈ యూనిఫామ్ అండర్స్టాండింగ్ ఎందుకు మిస్ అవుతోంది అంటే మళ్ళీ దానికి అదొక పెద్ద సబ్జెక్టు. కనుక అల్టిమేట్ గా మనం ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెట్టి ఏం రాసుకోవాలి అన్నది ప్రధానం. అని ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ చాలా దూరం వెళ్ళొచ్చాం. అయిన తర్వాత అభావ భావ ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత అభివ్యక్తీకరణ మాత్రేన అపేక్ష ఉత్పద్యంతే ఇది శక్యం ప్రతిపత్తం. కించ అసతః చ సద్భావే సతః చ అసద్భావే చ న క్వచిత్ ప్రమాణ ప్రమేయ వ్యవహారే విశ్వాసః కస్యచిత్ సమవాయ అసమవాయ నిమిత్త కారణాఖ్యం. ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళామండి, దాటి వెళ్ళాం. ఓసారి అట్లా వెళ్ళి ఎస్కర్షన్ వెళ్ళొచ్చాం. కస్యచిత్ స్యాత్ సత్ సదేవ అసత్ సదేవ ఇది నిశ్చయానుపత్తే కించ ఉత్పద్యతే ఇది ద్వ్యణుకాదేహి. ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడ కారణ పరమాణు సత్తాయ. సరే చదివేద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి. ఇది ద్వ్యణుకాదేహి ద్రవ్యస్య స్వకారణ సత్తా సంబంధం స్మహు. ప్రాక్ ఉత్పత్తేస్య అసత్ పశ్చాత్ స్వకారణ వ్యాపారమపేక్ష్య స్వకారణైః పరమాణుభిః సత్తయా చ సమవాయ లక్షణేన సంబంధేన సంబధ్యతే. సంబంధం సత్ కారణ సమేతం సత్ భవతి. తద్వక్తవ్యం కథం అసతః సత్ కారణం భవేత్ సంబంధో వా కేనచిత్ నహి వంధ్యాపుత్రస్య సతా సంబంధః వా కారణం వా కేనచిత్ ప్రమాణతః కల్పయితుం శక్యం. నను నైవ వైశేషికైః అభావస్య సంబంధః కల్ప్యతే. ద్వ్యణుకాదీనాం హి ద్రవ్యాణాం స్వకారణేన సమవాయ లక్షణః సంబంధః సతాం ఏవ ఉచ్యతే. న సంబంధాత్ ప్రాక్ సత్తా అను అభ్యుపగమాత్ నహి వైశేషికైః కులాలదండ చక్రాది వ్యాపారాత్ ప్రాక్ ఘటాదీనాం అస్తిత్వం ఇష్యతే. న చ మృదః ఏవ ఘటాద్యాకార ప్రాప్తిం ఇచ్ఛంతి. తతః చ అసతః ఏవ సంబంధః పారిశేష్యాత్ ఇష్టః భవతి. ఇక్కడ ఈ కారణము కార్యము అనేది మళ్ళీ ఒక ప్రధానమైన కాన్సెప్ట్ అండి. కార్యకారణము సంబంధముతో మిగతాదంతా జరుగుతుంటే కార్యము అన్నది అనిత్యం. ఎందుకు? అది నశిస్తుంది. కారణములో నుంచి పుట్టింది, పుట్టినది ఏదైనా లయం కావాలి.
మరి ఆ కారణము అంటే ఆ కారణము గనక దేని నుంచైనా పుట్టినట్టయితే ఈ రెండవ దానికి ఇది కారణమైనా వేరే దానికి దానిపై దానికి ఇది కార్యము అవుతుంది కనుక దీని యొక్క కారణము కూడా లయాత్మకమే. ఎందుకు? దీనికి ఇంకో కారణం ఉంది కాబట్టి. ఇట్లా ఈ కార్యకారణ భావాల ద్వారా సత్తు అసత్తు రాక్ పుట్టడానికి పూర్వం ఏమిటి, పుట్టడానికి తర్వాతి స్థితి ఏమిటి, రాగ్ అభావము, ప్రధ్వంసాభావము, ఇట్లాంటి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. వీటన్నిటినీ అంటే లయం అయిపోయిన తర్వాత అభావం లేకపోవుట, పుట్టడానికి పూర్వము లేకపోవుట, ప్రాగ్ అభావము, ప్రధ్వంసాభావం. ఇట్లా ఈ భావ అభావాల స్థితి వీటి గురించి పెద్ద చర్చ ఉంది. అది ఇక్కడ మనం తీసుకురావద్దు. ఉన్నది అని తెలుసుకుని వదిలేసి ముందుకెళ్దాం. తర్వాత నన్ను అసలు ఇక్కడంతా ఏమిటి, వాళ్ళ సిద్ధాంతాన్ని వీళ్ళ భగవంతుడి సిద్ధాంతాన్ని రెండిటికి మధ్య ఇక్కడ లిట్మస్ టెస్ట్ నడుస్తోందండి ఇక్కడ. కనుక దీన్ని వ్యవహారం చెప్పుకోవాలంటే ఆ బ్లాక్ అర్థం కావాలి, ఈ బ్లాక్ అర్థం కావాలి. అయిన తర్వాత దీని మీద మనం కనీసం మాట్లాడుకునేది పనికొస్తాం. అర్థం చేసుకోవడానికి కాదు, మాట్లాడుకోవడానికి పనికొస్తాం. తర్వాత చూద్దాం. నను అసతోపి సమవాయ లక్షణ సంబంధ న విరుద్ధ న వంధ్యాపుత్రాదీనాం అదర్శనాత్ ఘటాదేరేవ ప్రాగభావస్య స్వకారణ సంబంధః భవతి వంధ్యాపుత్రాదేః అభావస్య తుల్యత్వేపి ఇది విశేషః. అభావస్య వక్తవ్యః. ఏకస్య అభావః, ద్వయోః అభావః, సర్వస్య అభావః, ప్రాగభావః, ప్రధ్వంసాభావః, ఇతరేతరాభావః, అత్యంతాభావః ఇది లక్షణతః కేనచిత్ విశేషः దర్శయితుం శక్యः. అసతి చ విశేషే ఘటస్య ప్రాగభావః ఏవ కులాలాదిభిః ఘటాభావం అపాద్యతే సంబధ్యతే చ భావేన కపాలాఖ్యేన స్వకారణేన సర్వవ్యవహారయోగ్యః చ భవతి నతు ఘటస్యైవ ప్రధ్వంసాభావః అభావే సత్యపి ఇతి. ప్రధ్వంసాభావానాం న క్వచిత్ వ్యవహారయోగ్యత్వం ప్రాగభావైవ ద్వ్యణుకాది ద్రవ్యాఖ్యస్య ఉత్పత్త్యాదివ్యవహారత్వం ఇతి ఏతత్ అసమంజసం అభావత్వా విశేషాత్ అత్యంత ప్రధ్వంసాభావయో ఇవ. నన్ను మళ్ళీ ఈ అభావాలు, ప్రధ్వంసాభావాలు, ప్రాగభావాలు, వీటి యొక్క తేడాలు, వాటి యొక్క డిఫరెన్స్లు ఏమిటి అవుతాయి, దాని ఇంపాక్ట్ ఏమిటి, ఇవన్నీ చర్చించుకుంటూ వచ్చారు ఇక్కడ. నను నైవ అస్మాభిః ప్రాగభావస్య భావాపత్తిః ఉచ్యతే భావస్యైవ హి తర్హి భావాపత్తిః యథా ఘటస్య ఘటాపత్తిః పటస్య వా పటాపత్తిః ఏతదపి అభావస్. ఇక్కడ అన్యోన్యాభావ అన్నాడు. అన్యోన్యాభావ అంటే ఏమిటి? కొండ ఉందండి, కొండలో ఏముందయ్యా? మట్టి ఉందండి. మట్టి ఉందండి, బట్టలో ఏముందయ్యా? దారాలు ఉన్నాయండి. కొండలో దారాలు ఉన్నాయా? లేవండి. పోనీ బట్టలో మట్టి ఉందా? లేదండి. అంటే అత్యంత అభావమే అక్కడ, అన్యోన్యాభావమేగా. ఇందులో అది లేదు, అందులో ఇది లేదు. అత్యంతాభావం అసలు ఉండే అవకాశమే లేదు. వంద్యాపుత్రుల్లాగా, శశ విషాణంలాగా కుందటి కొమ్మే ఉండదు. కనుక ఇట్లాంటివన్నీ ఈ ఉదాహరణలు, వాటి యొక్క ఇంపాక్ట్స్. ఇది ఉదాహరణ మాత్రంగా, దాని యొక్క తత్వాన్ని వెనకాల మళ్ళీ పెద్ద డిస్కషన్స్ ఉన్నాయి వీటికి. వీటి మీద ఇంతలో గ్రంథాలే రాసుకున్నారు మహానుభావులు. ఏతదపి అభావస్య భావాపత్తివదేవ ప్రమాణ విరుద్ధం. సాంఖ్యస్యాపి యః పరిణామపక్షః సః అపి పూర్వధర్మోత్పత్తి వినాశాంగీకారణాత్ వైదేశిక పక్షాత్ విశిష్యతే. అభివ్యక్తి తిరోభావాంగీకరణేపి అభివ్యక్తి తిరోభావయోః విద్యమానత్వ నిరూపణే పూర్వవదేవ ప్రమాణ విరోధః ఏతేన కారణస్యైవ సంస్థానం ఉత్పత్త్యాది ఇత్యేతదపి ప్రత్యుక్తం.
పారిశేష్యాత్ సత్ ఏకమేవ వస్తు పారిశేష్యాత్ అంటే పరిశేష న్యాయము చేత. ఇప్పుడు కొన్ని ఉన్నాయండి, ఇగో ఇది వంకాయలు పుచ్చు తీసేయి, ఇక్కడేదో దీనికి పురుగు వచ్చింది తీసేయి, ఇదిగో ఇది ఏమైనా తొడిమలు ఊడిపోయినాయ్యా సగం తెగుంది తీసేయి. ఈ తీసేసేస్తే మిగిలినది ఏమిటి? ఎలాంటి వంకాయలు? కొంచెం మంచి వంకాయలు. పరిశేష న్యాయము అంటారు. అంటే దట్ విచ్ ఈజ్ లెఫ్ట్ ఓవర్. అది ఏమిటవుతుంది? ఈ పైన చెప్పినవన్నీ లక్షణాలు లేనటువంటిది అవుతుంది. పారిశేష సత్ ఏకమేవ వస్తువు. ఇప్పుడు చెప్పుకున్న దాని వల్ల అంటే ఈ ఈ కండిషన్స్ వీళ్ళ సిద్ధాంతాలన్నీ డిస్కస్ చేసి నెగేట్ చేసుకుంటూ పోయి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని రాస్తే ఏం తేలిందయ్యా అంటే సత్తు ఒక్కటే వస్తువు. సత్తు పదార్థం ఒక్కటే ఉంది. కుండ ఉందనుకో, పట్ట ఉందనుకో, పువ్వు ఉందనుకో, అది ఉందనుకో అంటే ఇంట్లో ఉంది అనే మాట మిగిలిందిగా. కుండలో దారం లేకపోవచ్చు, బట్టలో మట్టి లేకపోవచ్చు కాక, కానీ కుండ ఉన్నది, పిట్ట ఉన్నది అని ఈ ఉన్నది అనేది సత్ అనే పదార్థం ఏదైతే ఉందో పారిశేష సత్ ఏకమేవ వస్తువు. సత్తు పదార్థం ఒక్కటే అని తేల్చాడు. ఎంత తన చర్చ చేసినా ఫైనల్ గా ఆయన చెప్పదలుచుకున్న విషయం దగ్గరకు వచ్చాడు. ఇది తెలుసుకుంటే చాలు మనకి. అవిద్యయా ఉత్పత్తి వినాశాదిభిః ధర్మైః నటవత్ అనేకదా వికల్ప్యతే ఇతి ఇదం భాగవతం మతం ఉక్తం. కనుక నాయన నటుడు ఏ విధంగా అయితే ఈ క్షణాన రాముడు అవతారం వేసి పక్క స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి రావణాసురుడు అవతారం వేసి ఆ పక్క స్టేజ్ మీద కొంచెం లావుగా పొడుగ్గా ఉన్నాడు కాబట్టి వీడి చేత మారీచుడు వేషం వేయించి ఎన్ని వేషాలు వేసిన నటుడు మారట్లేదు, నటన చేస్తున్న పాత్ర మారుతుంది. నటవత్ అనేకదా వికల్ప్యతే ఇది ఇదం భాగవతం మతం ఉక్తం నాసతో విద్యతే భావ. అసత్తు నుంచి సత్తు పుట్టదయ్యా అని పరమాత్మ తేల్చి చెప్పాడు 2వ అధ్యాయంలో సాంఖ్యయోగంలోనే. ఇత్యస్మిన్ శ్లోకే సత్ప్రత్యయస్య అవ్యభిచారాత్. ఏమండి, బట్టలో మట్టి లేదు కనుక అక్కడ అభావం ఉందిగా. మట్టిలో బట్టలు దారాలు లేవు ఇక్కడ అభావం ఉందిగా అంటే కాదయ్యా, మట్టి ఉంటే మట్టి ఉన్నది, బట్ట ఉన్నది, ఉన్నది 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 అని ప్రతి దానిలో ఉన్నది అన్నది కామన్ డినామినేటర్. విశేషణాలు తీసేస్తే మిగిలిన విశేషము సత్ అనేది ఒకటే. కనుక ఇక్కడ దీనికి వ్యభిచార దోషము లేదు. అంటే ఇది వేరే వాటిల్లో వ్యభిచరించటం లేదు అని అడిగితే కథం తర్హి ఆత్మనః అవిక్రియత్వేతి అశేషతః కర్మణః త్యాగः న ఉపపద్యతే ఇతి యది వస్తుభూతాः గుణాः యది వా అవిద్యా కల్పితాः ధర్మ కర్మ తద ఆత్మాని అవిద్యాధ్యారోపితమేవ ఇతి అవిద్వాన్ నహి కశ్చిత్ క్షణమపి అశేషేతః త్యక్తుం శక్నోతి ఇది ఉక్తం అని. ఈ విధంగా ఆత్మ వికారరహితమైనది అనే పక్షంలో కర్మల్ని పూర్తిగా విడవచ్చు గాని ఎవడికైతే ఇంకా అవిద్యలో ఉంటాడో వాడి వల్ల మాత్రం కర్మలని నహి కశ్చిత్ క్షణమపి అశేషతః త్యక్తుం శక్నోతి. కనుక వీడు విడిచిపెట్టలేడు. ఎవడు? అజ్ఞుడు మాత్రమే. జ్ఞాని అన్ని విడిచిపెడతాడు. అప్పుడు జ్ఞానికి ఏమవుతోంది అంటే అదేనది బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవి బ్రహ్మణాతే అనుంది అక్కడ. మరి అన్నీ కూడా ఆయనకి బ్రహ్మ పదార్థంగానే కనపడ్డాయి కనుక అక్కడ భిన్నత్వం కనపడలే అని అక్కడ చెప్పుకుంటూ వచ్చి ఇక్కడికి కంక్లూడ్ చేస్తున్నారు. ఏమని? స్వే స్వే కర్మణ్యభిరతః సంసిద్ధిం లభతే నరః అని అవిద్య చేత ఆరోపించబడినది మిగలటం అనేది కుదరదు కదా అని ఓ ప్రశ్న వేస్తే, ఓ రేచీకటి వాడు ఉన్నాడు రా నాయన, వాడు ఏది చూసినా రెండుగా కనపడుతూ ఉంటాయి. కానీ ఇప్పుడు రెండున్నాయా ఒకటి ఉందా?
చంద్రుడు చూస్తున్నాడు. వాడు చంద్రుడు 2గా కనపడింది. ఆ రేచీకటి వాడికి. వాడి పరిస్థితి ఏమిటి? చంద్రుడు నిజంలో ఎన్ని ఒకటా? రెండా? అంటే అయ్యా వాడికి రేచీకటి పోతే గనక వాడు ఒకటే కనపడుతుందండి. రేచీకటితో ఉన్నంత కాలం 2 కనపడతాయండి అంటాం. అంచేత అక్కడ ఆరోపించే దోషం ఎక్కడుంది? వస్తువులో లేదు. దృష్టిలో ఉంది. కనుక మన దృష్టిలో ఏ ఆత్మ ఏకం సత్తా లేకపోతే అనేకమా అనేది దృష్టి దోషము వల్ల వచ్చేదే కానీ వస్తు దోషం వల్ల కాదు. అంచేత ఎవడికైతే ఆ రేచీకటి భావం పోతుందో తర్వాత వాడికి ఇంకే ఇబ్బంది లేదు కదా. కనుక ఏం చెప్పాడు? విద్వాంసుడు అన్ని సర్వకర్మలను త్యజిస్తాడు అని చెప్పటము, అవిద్వాంసుడు మాత్రం కర్మలను విడవటం కుదరదు అని చెప్పటము రెండూ కూడా కుదురుతాయి. రేచీకటి స్థితిలో ఉన్నాడా ఏ కర్మలని విడిచిపెట్టడం కుదరదు అన్నమాట ఫైనల్. రేచీకటి పోయిందా సర్వకర్మాన్ని త్యజేత్ మనసా త్యజేత్ అని చెప్పేదైతే వదిలేయమన్నాడో అది కుదురుతుంది. కనుక ఈయన 2 విషయాలు భిన్నమైన విషయాలు ఏం చెప్పలేదయ్యా. సెల్ఫ్ కాంట్రడిక్టరీ స్టేట్మెంట్స్ లేవు పరమాత్మకి. సెల్ఫ్ కాంట్రడిక్టరీ ఏమిటి? ఏమయ్యా కర్మలను అసలు విడిచిపెట్టడం ఇంపాసిబుల్ అన్నాడా? అన్ని కర్మలను విడిచిపెట్టి నువ్వు ఉండు అన్నాడా? అంటే 2 అన్నాడు. కానీ 2 సెల్ఫ్ కాంట్రడిక్టరీ. ఒకదానికొకటి పరస్పర భిన్నమైనవి. ఎట్లా కుదురుతుందంటే ఇది అవిద్వాంసుడి గురించి చెప్పానయ్యా, ఇది విద్వాంసుడి గురించి చెప్పానయ్యా. క్లాసిఫై చేసాడు. అందుకే ఎక్కడికి వెళ్ళాం మళ్ళీ? సాంఖ్య బుద్ధి, యోగ బుద్ధి. ఆ బేస్ ఫార్ములాని మాత్రం ఎక్కడా వదిలిపెట్టలేదండి. అది వదిలిపెట్టకుండానే తీసుకొస్తున్నారు. అంతఃకరణ శుద్ధి ప్రధానము. దీనికి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమిటయ్యా అంటే కర్మ చేసిన కర్మ ఫలితాన్ని ఆశించకపోవడం. ఇలా 48వ శ్లోకానికి మనం చెప్పుకుని దాన్ని సంక్షిప్తముగా అంటే ఇతర మతముల యొక్క వారి సిద్ధాంతమును వారి సిద్ధాంతములను భగవంతుడి మతము ద్వారా ఖండనలను విశేషమైన లోతులకి పోకుండా ప్రధానమైన అంశాల్ని మాత్రం అందులో ఉండేవి చెప్పుకుని అవి ఖండించి భగవన్మతాన్ని ఏ విధంగా ప్రతిపాదించారో వరకు మనము స్థూలముగా చెప్పుకున్నట్లు నిజమైన మాట చెబుతున్నా ఇప్పుడు నటించాము. నిజమండి. అందులో మనం మొహమాట పడకూడదండి. ఎందుకంటే మనం మొహమాట పడితే మనదే తప్పు. నిజం తెలియదు అప్పుడు. కనుక అది మనకి తెలీదు. కాబట్టి ఇప్పుడు మరి ఎందుకు మనకు వైశేషిక మతం తెలియకపోతే ఎట్లాగండి? సాంఖ్యం తెలియకపోతే ఓ నాయన అవన్నీ తప్పని చెప్పేశాడుగా భగవంతుడు. కనుక ఇప్పుడు అది తెలుసునా ఇది తప్పు అని చెప్పి నిర్ణయం మనం ఎందుకు ఇప్పుడు చేయడం ప్రస్తుతం? చెయ్యకూడదు అంటే చెయ్యాలి. ఎందుకు? అది ఏమిటో తెలియాలి కాబట్టి. కానీ ప్రకృతంలో మనము అది తెలుసుకోవడానికి ఈ ప్లేస్ వదిలేసి మళ్ళీ అవన్నీ తిరిగి రావడం ఎందుకు? ఉదాహరణకి మీరు ఏ వైష్ణవిదేవో వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు. మీ లక్ష్యం వైష్ణవిదేవి. వైష్ణవం ఇంకోటేదో లేకపోతే హరిద్వారం అనుకుందాం కాసేపు. ఢిల్లీలో దిగారు. ఢిల్లీలో దిగితే హరిద్వారానికి వెళ్ళే రైలు రాత్రి ఉందనుకోండి. మీరు పొద్దున 5ంటికి దిగితే ఆ రాత్రి రైలు వరకు ఢిల్లీ అంతా చూసినండి తప్పులేదు. కానీ మీరు దిగిన అరగంటలో హరిద్వార్కి రైలు ఉంటే లేదు నేను ఢిల్లీ చూస్తాను అనలా అవసరం ఉందా? అది మన లక్ష్యం కాదుగా. కనుక ఢిల్లీలో చాలా ఉన్నాయిట అనుకుని మనం రైలు ఎక్కేద్దాం. ఇప్పుడు మనం చేసింది అది. ముందు 10వ క్లాస్ పరమాత్మ పరీక్ష ఏం ముందు 10వ క్లాస్ పరీక్ష రాద్దాం. తర్వాత ఎంఏకి వెళ్దాం. అసలు పరోకాశ పరీక్ష రాయడానికి ముందు మన అదృష్టానికి మన గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్ గా రాసుకునేందుకు అవకాశం ఇచ్చారు. లేకపోతే 1వ ఎల్కేజీ చదివేవారంటాడు వాడు. కనుక ఈ రెండిటికి పేర్లు ఏమిటయ్యా అంటే ఒకటి క్రమముక్తి, రెండవది సద్యోముక్తి. అది అంటే జీవుడు మోక్ష ప్రాప్తి కోసం జీవుని ఒక చింతన పట్టుకొని చేసే ప్రయాణంలో వచ్చే
ఇవన్నీ హర్డిల్స్. వాటిని దాటుకుంటూ వెళ్ళగలగాలి. ఇది కాదు అనుకుంటా. ఇది కాదు అనుకుంటే సరిపోదు, అనుభవంలోకి రావాలండి. అవును, కరెక్ట్. అది ఏమండి, ఒక విషయం చెబుతా. ఒక 5 ఏళ్ల పిల్లాడిని తీసుకుని వాడికి ఒకసారి వేదాంత క్లాస్ చెబితే వాడికి కూడా బ్రహ్మాండంగా మనకన్నా బాగా అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే వాడికి వేరే నోషన్స్ ఉండవు. మీరు చెప్పినట్టు యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు. కానీ అనుభవంలోకి వచ్చిందా, అది ప్రధానం. అందుకే భగవత్పాదులు వారు ఏమంటారు, అనుష్ఠాన వేదాంతం అన్నాడు ఆయన. మిగతావన్నీ మనదంతా ఏమిటి, మనదంటే నాది ప్రత్యేకంగా దంత వేదాంతం. నోటి నుంచి వేదాంతం చెబుతాం, ఆచరణలో అబ్బో అంత ఈజీ కాదు. వాడు అంటాడే అంత ఈజీ కాదు అదని. అదే టైప్ ఇది కూడా. కానీ వాడిని వదిలేయకూడదు. అలా అని వదిలేకుండా సాధన చేస్తూ పోతుంటే ఎత్కించిది అధ్యయనం యావద్ అధ్యయనం. ఎక్కడి దాకా చదివామో అక్కడి వరకు చదివినట్టే, తర్వాత నుంచే చదువుతాం కానీ మనకి ఇబ్బంది లేదు అని. ఇంతకీ ఫైనల్ గా ఏం చెప్పాడయ్యా అంటే, వైశేషిక మతము గాని సాంఖ్య మతము న్యాయ దర్శనము గాని వారి వారి తర్కముతో వారి వారి అభిప్రాయాలతో చెప్పిన అంశములన్నీ పరమాత్మ మతములో తప్పు. కారణం ఏమిటయ్యా అంటే, అసత్తు నుంచి, ఇది ఫైనల్ వర్డ్, అసత్తు నుంచి సత్తు పుట్టదు గనక అని చెప్పాడు. నా సతో విద్యతే భావ అని చెప్పాడు గనక, ఒకటి వాళ్ళు చెప్పినవన్నీ ఉన్న ఏ ప్రమాణానికి కూడా రుజువు కావట్లేదు కాబట్టి ఈ 2 పాయింట్లు పట్టుకుంటే చాలండి. మనం మిగతావన్నీ కొంత పక్కకు పెట్టండి, ఈ 2 పాయింట్లు పట్టుకుంటే చాలు. కనుక ఈ 2 పాయింట్లు పట్టుకుని మనం ఇక్కడ ఆగాలి. భగవంతుడు ఏం చెప్పాడు అంటే, ఒరే నాయన, అజ్ఞానానికి కర్మలు తప్పవు, వాడు విడిచిపెట్టలేడు కాక లేడు. జ్ఞానికి కర్మలు పట్టవు, ఎందుకంటే వాడు అసలు పట్టించుకోడు, వాడు జ్ఞాని కాబట్టి. సర్వత్రా బ్రహ్మమున్నే దర్శిస్తాడు కాబట్టి అని విషయం. ఇక్కడ చెప్పుకుని 49 రేపు చెప్పుకుందామండి. వాళ్ళు ఇక్కడికి ఆపుకుందాం.